الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھنے والے میرے مسلمان غیر مسلمان بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک اہم سوال ہے جو کچھ دنوں سے چلا آ رہا ہے عوام الناس کے اندر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہیں اللہ پاک نے جن کو بہت زبردست قبولیت عطا فرمائی ہے علم و عمل کے اعتبار سے، کہ ان کی چند کتابوں کے اندر ایسی عبارات ملتی ہیں ہمیں جن سے کفر لازم آتا ہے، نعوذ باللہ. تو ان میں سے ایک سوال یہ کیا ہے، حضرت بعض لوگ عوام الناس میں یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رشیدیہ میں اور خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث سہارنپور تذکرۃ الخلیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے. وضاحت فرمائے استغفر اللہ. جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے تو میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ چند لوگوں نے علماء دیوبند کے ساتھ حسد کی بنا پر عبارات کو کٹ کر کے وہاں سے تھوڑی سی عبارت لی، یہاں سے تھوڑی سی عبارت لی، پھر بات کو جوڑا اور اس کو ایسا زبردست اختلاف بنایا اور زبردست شبہ بنایا کہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے تھے. لیکن الحمدللہ ان تمام اعتراض کا جواب ہمارے علماء بہت پہلے دے چکے ہیں اور بہت ساری کتابیں اس پر شائع ہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المحند علی المفند، اس کے اندر تمام اعتراضات کا جواب ہے. اور پھر دارالعلوم دیوبند نے چند سال قبل محتمم صاحب جو ہے وہاں پر مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم سے پھر ایک کتاب شائع کی گئی جس کا نام ہے جواب حاضر ہے. اس میں بھی تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. لیکن جس آدمی کا جو دکان جو ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہ چلے تو اس کو مجبوری کی بنا پر یہ اعتراض اٹھانے پڑتے ہیں بار بار. اب یہ اعتراض کہ آج ہم آپ کے سامنے بس کتاب ہی کو دکھائیں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. لیکن کتاب دکھانے سے پہلے ایک بات عرض کریں گے بطور مثال. اللہ تعالیٰ کی طرف جو آدمی یہ نسبت کرے کہ اللہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ یا اللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارا فتویٰ ہے علماء دیوبند کا کہ ایسا آدمی ملعون ہے، کافر ہے، بدبخت انسان ہے، ہرگز بھی مومن نہیں ہے. تو جب ایک عام آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا تو فقیہ الہند ولی الہند آیت من آیات اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ تو عقل سے بھی کام لینا چاہیے. اللہ نے عقل بھی دی ہے. لہٰذا اس حسد کو، تکبر کو، جاہلانہ اکڑ کو براہ راست اس کو چھوڑ دیں اور براہ راست کتابوں کو دیکھیں اور ہماری اس گزارش کو بغور سماعت فرمائے تاکہ آپ کے تمام اعتراضات جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ. دیکھیں یہ ہے فتاوی رشیدیہ. فتاوی رشیدیہ کے اندر حضرت سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ متصف بکذب ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن کے اندر، مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ فرعون جو ہے وہ بدبخت جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے ادخال جہنم کی وعید ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کی قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس وعید کے خلاف کر کے فرعون کو جنت میں ڈالے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ کی قدرت کے اندر یہ بات بالکل داخل ہے. اللہ چاہے تو اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ با اختیار خود ایسا نہیں کرے گا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے. اللہ تو اپنی قانون پر چلیں گے، لیکن تحت القدرت، اللہ کی قدرت کے تحت یہ بات بھی داخل ہے. اب یہ امکان ہے. اب لوگوں نے اسی امکان کو جو ہے اس کو ایقاع پر محمول کر دیا کہ بھائی علماء دیوبند کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ بالاتفاق مردود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے. حضرت خود فرماتے ہیں، اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں حضرت ایسا آدمی ملعون اور کافر ہے. یہ 2-4 صفحات کا مطالعہ جب آپ کریں گے آپ کے سامنے بات عیاں ہو جائے گی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے ہرگز بھی قائل نہیں ہے. بلکہ حضرت نے فرمایا دیکھو
ایک ہوتا ہے इम्कान, अल्लाह की कुदरत के अंदर कोई चीज़ दाखिल होना. फिर ये फरमाया कि ये जो इम्कान जो है ना, इस इम्कान के बारे में बाज़ाब्ता कुरान करीम के अंदर ही मिसालें मौजूद हैं. मिसाल के तौर पर एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुल हुवा क़ादिरुन अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबा, अल्लाह चाहे तो इन लोगों पर यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न मानने वालों पर अल्लाह इन पर अजाब भी नाजिल कर सकते हैं. ये अल्लाह ने कहा कि हम ये अजाब जो है, अजाब को नाजिल करने पर कुदरत रखते हैं. एक जगह अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तक आपकी मुबारक ज़ात मुनज़्ज़ह ज़ात इनके अंदर मौजूद हैं तब तक इनको अल्लाह ताला अजाब नहीं देंगे. ये अल्लाह ने कहा. अब अल्लाह ने कहा यहाँ अजाब की नफ़ी की गई दूसरी आयत में. पहली आयत में इम्कान बयान किया गया कि आप फरमा दें इनसे कि अगर अल्लाह चाहे तो अजाब भी डाल सकता है. तो क्या कोई अक्लमंद शख्स ये कहेगा कि अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह झूठ कहा? एक जगह अल्लाह कहते हैं कि हम अजाब नहीं देंगे इनको, और दूसरी जगह कहते हैं कि हम दे सकते हैं. तो दे सकना अलग बात है, और उसको वाकई कर देना, वो अजाब नाजिल कर देना, ये अलग बात है. अब यही सवाल हुआ था मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कि क्या अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ कर सकता है? मसलन अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिनों को जन्नत दूंगा, फिरौन को जहन्नम दूंगा. क्या अल्लाह के अंदर ये कुदरत है, ये ताकत है कि वो इस फिरौन को भी बावजूद उसकी मासियत और सरकशी के जन्नत में डाल सकता है? तो जवाब है कि हाँ, अल्लाह की कुदरत के अंदर दाखिल है. ये अल्लाह की कुदरत के अंदर हर कोई चीज़ दाखिल है. अब अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, अल्लाह की कुदरत के अंदर कैसे ये चीज़ शामिल है, हम नहीं मानते, हम उसको कहेंगे फिर तो तुम काफिर हो गए. ये तो कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है, अगरचे अल्लाह का कानून और चीज है. अब मिसाल के तौर पर हम अपनी जुबान में आपको समझाएंगे अपने तरीके से. आसमान से बारिश बरसती है या बर्फबारी होती है, तो कोई आदमी आपसे सवाल करता है क्या अल्लाह के अंदर ये कुदरत है कि अल्लाह ताला आसमान से कोई मेवा बरसा दे या और कोई रिज़्क़ की चीज बरसा दे? तो आप भी जवाब यही देंगे हाँ, अल्लाह की कुदरत के अंदर ये चीज शामिल है, अगरचे अल्लाह का कानून ये नहीं है, अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे. तो देखें, आप बिल्कुल मुनसिफ मिजाज के साथ, इत्मीनान के साथ इस बात को समझे. तो ये बात थी कि अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर कोई चीज दाखिल है, हालांकि ऐसा नहीं होगा. तो इसी बात को दुश्मनों ने और हासिदीन ने और जबरदस्त किस्म के जो बिदआत के अंदर, खुराफात के अंदर मुलविस है, उन लोगों ने इसको क्या बना दिया? इख्तिलाफ का जरिया बना दिया. हालांकि इस मसला इम्कान किज़ब जो है, इसके अंदर मैं आपको कुछ हवाले दूंगा. अगर ये मसला इम्कान किज़ब गलत था तो इसके तमाम ही कायल हैं. अहलुस सुन्नत वल जमात, अशाइरा हो या मातुरीदिया, तमाम हजरत इसके कायल हैं. चुनांचे शरह मवाक़िफ़ एक किताब है, उसके अंदर ये मसला जिक्र किया गया है, तो उन पर एतराज़ नहीं किया आप लोगों ने. इसी तरह से तक़रीरुल उसूल शरह तहरीरुल उसूल, इसमें मुहक्किक अल्लामा इब्नुल हुमाम साहिब फतहुल क़दीर और इनके तिलमीज़ इब्न अमीर अल हाज रहिमहुमुल्लाह ताला, ये भी इस मसले को वज़ाहत के साथ बयान करते हैं. लिहाजा जब उलमाए मुतक़द्दिमीन ने इसको बयान किया है, आपने उन पर एतराज़ नहीं किया, सिर्फ मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर एतराज़ किया. तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपको हमारे साथ या हमारे उलमाए देवबंद के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि आपको ज़िद और हसद है. लिहाजा इस हसद और ज़िद से बचे, इस इख्तिलाफ को समझे. बहरहाल हम खुलासे कलाम के तौर पर यही बात कहेंगे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की फतवा रशीदियाँ आप पढ़े, या जिन किताबों के अंदर हमने इन इबारत का जवाब दिया है उनको पढ़े. आपके सामने ये बात खुल जाएगी कि उलमाए देवबंद हरगिज़ इस कुफ्र के कायल नहीं है. जो आदमी ऐसा कहेगा कि अल्लाह झूठ बोलते हैं या अल्लाह झूठ बोलते हैं, तो ऐसा आदमी मलऊन और काफिर है. बस ये था ये मसला जिसको लोगों ने बहुत भारी बनाया था. लिहाजा मैंने आपके सामने फतवा रशीदिया भी दिखाई और बाकी हवाला जात भी बयान किए. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इत्मीनान हो चुका होगा. अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.